सो भगत रविदास जी बख्शिश कर रहे हैं श्री राग दे विच। सो ये रविदास भगत जी पूर्व जन्म दे विच सो जिस प्रकार सन परमात्मा दे भगत पिछलियां कई जन्मां तो भगत चले आ रहे सी। बहुत कमाई सारियां भगतां दी, किसी दी 1100 जन्म, किसी दी 1500 जन्म, किसी दी इन्ने जन्म, कोई अंत ही नहीं। तो रामानंद जी दे पास रह के सेवा करते हुंदे रोजाना सारे थाई जाके मंग के लियाउणा, क्योंकि उदों सेवक सन। बरसात बहुत ज्यादा होण करके एक दिन नेड़े जिथों मना किया होया सी उत्थों रोटी लियांदी, दाल आटा। वो बंदे इहे जी सी गलत जी, क्योंकि उन्हां दे घर दे विच कोई जात सत नहीं सी, सारे विकारी जे, पैसा तो बड़ा सी। आटा दालां लियांदियां, प्रशादा छकिया, समाधि ठीक न लगे। सो उस वक्त रामानंद जी के मुख विचों सुभावक बचन निकलण करके आप नूं अगला जन्म फेर लेना पिया। तो इस तरह जिहड़ा है जन्म होण करके एक बार परमेश्वर जी ने जद दर्शन दिते, भगत रविदास जी नूं परखण दे मारे कहण लगे, मेरे नेड़े ना लगी, तू शूद्र है। भगत रविदास जी नूं परखदे सी परमेश्वर। उस वक्त भगत रविदास जी ने शब्द उच्चारण किया, तो श्री राग दे विच उच्चारण करते हैं, तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा। हे वाहिगुरु, हे भगवान परमेश्वर, तोही तेरे विच मोही मेरे विच, तोही मोही तेरे विच मोही मेरे विच। फिर दोबारा कहते मोही तोही मोही मेरे विच तोही तेरे विच अंतर कैसा। हुण कोई फर्क आ अपने विच? जिस वेले तोही तो भाव मेरी बुद्धि विच मोही मोहत कीती अपने वल, तां फिर मैं तेरे विच अभेद हो गया, उपासक उपास्या दा स्वरूप हो गया। तां भगवान परमेश्वर कहणगे, रविदास तेरी उपाधि नीच चम्यार दी है, मेरी खत्री होण करके श्रेष्ठ, इस वास्ते तेरे मेरे विच बहुत भेद है। तो भगत रविदास जी ने कहा, कनक कटक जल तरंग जैसा। कहने भगवान जैसे कनक हुंदा स्वर्ण, ते स्वर्ण दे कटक हुंदे कड़ियां विच गहणियां विच कोई भेद नहीं हुंदा। इस तरह तेरे मेरे विच कोई भेद नहीं, क्योंकि स्वर्ण दा गहना सोना ही हुंदा। ओए जो बीज हम तुम कश होते तिन की बात बिलानी, अलंकार मिल थैली हुई है तांते कनक बखानी। राज भुअंग प्रसंग जैसे है अब कश मर्म जनाया, अनक कटक जैसे भूल परे अब कहते कहन न आया। ये भी भगत जी का ही शब्द है। फिर परमेश्वर ने कहा, तू जन्म मरण वाला है, मैं जन्म मरण तो रहत हाँ, इस करके तेरा मेरा बड़ा फर्क है। तो रविदास जी ने कहा, जल तरंग जैसा। हे भगवान, जिवें जल विचों तरंग लहरां उठदियां जल दे आसरे ही ठहरदे ने, जल विच लीन हो जांदे ने, ते जल तो ही भिन्न करिए तां तरंग भिन्न नहीं हुंदा। सो जिस तरह भगत नामदेव जी ने उच्चारण किया, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई। ऐसे आप तो ही असीं उत्पन्न होए हैं, आप दे आसरे ही विचरदे हैं, आप दे विच ही लीन होवांगे। जैसे तरंग जल रूप ने, ऐसे भगवान असीं तुहाडा ही रूप हैं जी। जल तरंग ज्यों जलै समाया, त्यों ज्योति संग जोत मिलाया। फिर भगवान परमेश्वर ने कहा, परख लैण दे मारे ऐसे बचन करते ने, कहें तू पापी असीं पावन आ। तां भगत रविदास जी कहण लगे, जाओ पै हम ना पाप करंता अहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे हुंता रहाओ। अहे अनंता, हे बेअंत स्वरूप वाहिगुरु, जाओ पै हम ना पाप करंता। जे करके असीं पाप कर्म ना करदे, पतित पावन नाम कैसे हुंता। तुहानूं भी फिर किसी ने पतित पावन नहीं सी कहना, पापियां नूं पवित्र करन वाला किवें हुंदा तुसीं। फिर असीं पाप करदे आं, फिर तुसीं सानूं बख्शदे हो, ताईयों तुहाडा नाम पतित पावन है।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਤਿਤ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪੀ ਹਨ। ਜੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰੇ? ਤਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਬੇਅੰਤ ਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਕੜਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੈਸੇ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਤੂੰ ਦਾਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਆਮੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਮ ਜੋ ਨਾਇਕ ਆਛੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। हे ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆਛੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਛੋ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਨਾਇਕ ਸੁਆਮੀ ਹੋ। हे ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਆਪ ਜੋ ਸੁਆਮੀ ਆਛੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋ, ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾकुर ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆ, ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਨ ਜਾਨੀਜੈ ਜਨ ਤੇ ਸੁਆਮੀ। ਪਰ ਸੁਆਮੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਾਸ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਨ ਅਸੀਂ ਜਨ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਜੇ ਜਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਉਂ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲਾਡਲੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਦੇਖਦੇ ਭਗਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਨ ਜਾਨੀਜਾ ਜਨ ਤੇ ਸੁਆਮੀ, ਬਧੋ ਕੀ ਨਾ ਹੋੜ ਮਾਧ ਮੋਸਿਓ, ਠਾकुर ਤੇ ਜਨ ਤੇ ਠਾकुर, ਖੇਲ ਭਰਿਓ ਹੈ ਤੋਸਿਓ। ਭਾਵ ਜੇ ਦਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਤੇ ਸੰਤ ਜਗਤ ਮੇਂ ਵਿਧਾਤਾ ਜਾਤਾ ਊਤ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਮੰਗ, ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਰੀਰ ਅਰਾਧੈ ਮੋਹ ਕੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇਹੂ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਮ ਦਲ ਸਮਝਾਵੈ ਕੋ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਜੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਰਾਧਦਾ ਰਹਾਂ ਬਸ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸਤਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੂਹ ਵਿਖੇ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਕਤਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਭੇਦਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਦਵਾਦੀ ਬੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਭੇਦਵਾਦੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬੱਕਰਾ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਕਰਾ ਇਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਚਾਰਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ? ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਭੇਦਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨੀਚ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਣ, ਤੇਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਜਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਠਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸਾਖੀ 106ਵੇਂ ਚਲਿੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਦਵੈਤ ਬਚਨ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਹੋਵੈ, ਹਵੈ ਸਖਿਆਤ ਤਾਹੇ ਬਿਗੋਵੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਮੰਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੇਦਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇਣੀ ਜੋ ਦਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਮਝਣ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਣ, ਉਹਾਂ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਦਿਓ।
ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ। 2 ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਹੈ, 1 ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ, 1 ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦਾ ਤੇ 1 ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ।